पुनश्च वृद्धि धन्यवाद देवी संवादर समस्त सदस्य बोलो धन्यवाद देवी आमर वरिष्ठ सांबादिक सौम्यरंजन पट्टनायक सार एवं आम अंचल अति प्रिय विधायक श्रीजुक्त अनंत नारायण महोदय एवं धन्यवाद देवी ग्रामर समस्त वयोज्येष्ठ गुरुजन समस्त महिला माँ मान जहाँ आज जो आलोचना है बहुत सुंदर कार्यक्रम जहाँफल किभली पृथ्वी की माटीर माँ को किभली सुरक्षित रखा एवं जो रही प्रदूषण हो वायु प्रदूषण से विषय आलोचना है वायु किभली प्रदूषण हेनी गछ प्रत्येक मनीष किभली गछ लगे गचर दायित्व नवा सहित जल को किभली संरक्षण किभली जो रास्तार जो जमी आम फेवर पड़ुची रेन वाटर हार्वेस्टिंग होली बाहर किभली जरी न पकई डस्टबिन यूज करवा जहाँफल जरीटा जा माटी तले रही जो पानी को माटी तलू न जाए जो बाधा सृष्टि करे से सृष्टि करनी से प्रत्येक डस्टबिन यूज करेंगे समस्ते ओदा शुखिला दुटी घर घर बुली सेमती सचेतन कराऊँगी सेमती समस्ते माँ भौणी मैंने किभली डस्टबिन यूज करेंगे वायु प्रदूषण वंचित रे जो गंगुआ नाल अच्छी किभली ताको दूर कर प्रदूषण दूर दया वेस्ट केनाल ए विषय भी आम संवाद मध्यम जनईलु एवं जिते जलाशय अच्छी तार ताकू किभली सठिक भाव रखा जलाशय जो चिंता अनुसार आम जो जलाशय कार्य चली किभली जल्दी सरिले यह आमपाई उपकार हम से भी आमर गोटे दाबी रहा तेणुक यही सब आलोचना होती आज सौम्यरंजन सार को आम धन्यवाद दौचु ये जो प्रयास से रखिंट एक सुंदर प्रयास अंचल किभली परिवेश प्रदूषण हेनी से जो प्रयास रखिंट प्रत्येक वार्ड बुली बुली कर प्रत्येक निर्वाचन मंडली जाए बुली बुली कर धन्यवाद दूसरी यहाँ बहुत सुंदर कार्यक्रम यह किभली आहरी आगू प्रभु जगन्नाथ पार प्रार्थना करें आहरी आगू उत्तरोत्तर उन्नति हो चित बीएमसी स्वायत्त शासन दिवस दिन आप सम्मानित होती आपंकर ए बाबद आप एरिया आउ सब आगू कौन उन्नति करने इच्छा अच्छी आगू पूजा आसी दशहरा आसी कौन करने इच्छा अच्छी समस्त माँ पूजा माँ पार प्रार्थना कर समस्त मंगलमय हो समस्त जीवन सुख समृद्धि भरी रहो मु तो आसी सेवा करने सेवा मनोवृत्ति नहीं मुझे पर्यंत अच्छी से पर्यंत सब सेवा करने रही लोक मानकर जिते सुविधा असुविधा सबुथ ठिया होची आगू ठिया होती जिते जहाँ आम अंचल जहाँ दरकार ता पूरण हो जाइए आहरी किभली आम अंचल आहरी सुंदर हो पार से प्रति ध्यान दूची किभली आहरी भल भल योजना आनी आम अंचल डेभलपमेंट हम से प्रति मुझे सब ध्यान दूची उपासना महापात्र से राज्य प्रदूषण बोर्ड जन वैज्ञानिक से स्थानीय कॉर्पोरेटर जी अच्छा आप समस्त स्वागत करुच्ची संक्षेप केवल ये जो प्रयास विषय संक्षेप में कहवाक चाहूँगी प्रदूषण पल्यूशन द्वारा ये पृथ्वी केमी गोटे कष्टर समय नहीं गति कर भविष्य किपरि गोटे भविष्य को पृथ्वी और आम मैंने सम्मुखीन होगा जाऊँगी से विषय आप दरकार ना आप बुझी से संवाद तरफ आमर ये पुनश्च पृथ्वी प्रयास आरंभ होती संक्षेप कहले आम प्रति अंचल जो प्रदूषण जनित उपस्थित पुनश्च पृथ्वी जो कार्यक्रम उपस्थित आम संवाद प्रतिष्ठाता आम समस्त गुरुजन वयोज्येष्ठ सौम्यरंजन साहब प्रणाम उपस्थित माननीय विधायक श्रीजुक्त अनंत नारायण महोदय मोर भूमिष्ठ प्रणाम एवं समस्त 85 मंत्रीवृंद समस्त मो सम्मुखें बसता ग्रामर वयोज्येष्ठ गुरुजन माँ भूमि समस्त मोर प्रणाम जहाँ धन्यवाद देवी संवाद ये सुंदर कार्यक्रम आयोजन हो जहाँफल आम अंचल विभिन्न समस्या
ସମ୍ବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଷଣ ହୋଇପାରିବ ତା ସହିତ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ଯେଉଁ ଜଳବାୟୁ ଉପରେ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ହେଇଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ନିହାତି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଆମକୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଏବଂ ପ୍ରୟାସ ଆମର ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଆହୁରି କେମିତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ପ୍ରୟାସଟା ରହିବ। ସମସ୍ତେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ତା ସହିତ କହୁଥିଲେ ମାଆ ମାନେ ଯେଉଁ ପୋଖରୀର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଳାଶୟ ଯେତେ ଜଳାଶୟ ଆମ ଗାଁରେ ଅଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ତିନୋଟି ଅଛି ଏବଂ ବଡ଼ ଜଳାଶୟ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି ସେ ଜଳାଶୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଇଛି ତାର କିଭଳି ଆଉ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ବି ଦେବା ସମସ୍ତେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଳାଶୟ ଅଛି ତା ପ୍ରତି ବି ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯତ୍ନ ନେବା ଯେ ଜଳାଶୟ ହଉ ଗଛ ଏସବୁ ଆମ ଜୀବନର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଆମେ ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଏବଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଏହା ରହିବ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତେ ଆମେ ପରିବେଶରେ ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଏ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ମୋର ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କିଭଳି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ସୁନ୍ଦର ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ରହିବ ବିକାଶ ହେବ ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ଯୋଉଟା ବିଷ ଆମର ବିଷ କଣ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆମର ସବୁଠୁ ବିଷ ସିଏ କଣ କରୁଛି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ତାକୁ ଖାଇଲା ଏବଂ ଆମକୁ କଣ ଦଉଛି ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ସେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ ସିଏ ଆମକୁ ଦେଲା ସିଏ ନିଜେ ଆମର ଆମେ ଯଦି ଏଭଳିଆ ବନ୍ଧୁଟା ଆମେ ପାଇଛେ ଆମେ ଖାଲି ଗଛ ଲଗେଇବା ନାହିଁ ଗଛକୁ ଲଗେଇଲା ବେଳେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇ ସାଲୁକରା ଦେଇ ଶଙ୍ଖା ବାନ୍ଧି ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ସାଙ୍ଗସାଥି ଗପୁଛେ ଯେମିତି ତାରିଣୀ ଭଜା ଆମର କହୁଛି ନାହିଁ ଆସ ବୋଲି ସେମିତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାଇ ଗଛରେ ଆମେ ପାଣି ଦେଲେ ନା ନାହିଁ ତାର ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ତାକୁ ପାଣି ଦେବା ଟିକେ ତାର ଏମିତି ମାଟିକି ଖୁର୍ସେଇକି ତା ମୂଳରେ ଏମିତି ସାର ଦେବା ଟିକେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ କାରଣ ଇଏ ଆମକୁ ବଡ଼ ହେଲେ ଆମର ସେ ସବୁଠୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହେଇପାରିବ ସେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ କାହିଁ କହିଲା ଯେତେବେଳେ ସାର୍ କାଳୁ ଆସିଲା ଯେ ଆମେ କୋଉଠି କରିବା ମାନେ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାର୍ କରିବା କାରଣ ଯେତେ ମୋ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସି ଭିତରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ହଉ ମୁଁ ମେୟର ଥିଲା ବେଳେ ହଉ ମୁଁ ଦେଖେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗରରେ ଯେଉଁମାନେ ବରିଷ୍ଠ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମା ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଯୁବକ ହୁଅନ୍ତୁ ଛାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ସେନ୍ସିଟାଇଜେସନ ଆୱାରନେସ୍ ଆଉ ସଚେତନ କରିବାରେ କେହି ମାଷ୍ଟର ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଯେତେ ମଣିଷ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଥାଏ ଆଉ ଯେକୌଣସି କାମ ଆମ ମା ମାନେ ନେଲେ ସେଟା କେତେ ବର୍ଷର ସେ ବୋଧେ ବ୍ରିଟିଶ ସମୟ ପରେ ସେଟା ଗୋଟେ ଫିସରୀ ଗାଡ଼ିଆ ଥିଲା ସେଠି କ'ଣ ଥାଏ ଲୋକମାନେ ମାଛ ଧରା ହେଲେ ବି ଖାଆନ୍ତିନି କାହିଁକି ନା ଯେ କହନ୍ତି ସ୍ୱରେଜ ପାଣି ଯାଉଛି ସେ ମାଛର ଗନ୍ଧ ଆମେ ଖାଇବୁନି ଯେ ଥିଲା କୋଉ କାଳ କଥା ଆଜି ମା ମାନେ ସବୁ ଲାଗିକି ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପ ମାନେ ତାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ସେଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଠିକି ଦେଖିବେ ଆମ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜାଗାଟାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାଗାରେ 2200 ଜାଗାରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଭେଦିବ ନହେଲେ ଆମର ପାଖାପାଖି 240 ଫୁଟ ଗଲାଣି ଗୋଟେ ଡିପ୍ ବୋରୱେଲ୍ ଯଦି କରିବା 240 ଫୁଟ ଯାଏ ଗଲାଣି ଆମର ଏତେ ପାଣିର ଜଳସ୍ତର ଦିନକୁ ଦିନ କମୁଛି ତେଣୁକରି ପାଣିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠି ପାଇବା ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି ପାଉଛେ କି କୂଅ ପାଣି ପାଉଛେ କି ପୋଖରୀ ପାଣି ପାଉଛେ କି ବର୍ଷା ପାଣି ପାଉଛେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ ଆମେ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ିଆ ହେଲା ଗାଡ଼ିଆକୁ ଆମେ ସେଠି କ'ଣ କରିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ଆମର ସ୍ୱରେଜ ପାଣି ଛାଡ଼ିବାନି ସ୍ୱରେଜ ପାଇଁ ସାଇଡ଼ରେ ଡ୍ରେନ୍ ହେଲା ଆମେ ସେଇ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ୱେଷ୍ଟ ୱାଟର ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଧୁଆ ପାଣି କରୁଛେ ବାସନରେ ପାଣି କରୁଛେ ଆମେ ସେଇ ବାଟେ କରିବା ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଣି ପ୍ରଦୂଷଣ ସବୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରହିଛି କାହିଁକି ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ବାୟୁ ପାଣି ସବୁଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯେଉଁ ହେଲା ଧୂଆଁ ଯାଇକି ତାପରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଲା ପାଣି ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଲା ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଲା ଯେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରରେ ହୋଲ ହେଲାଣି ଯେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ତ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶରେ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ
ବହୁତ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ବାଇକ୍ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲାଣି ସେଇଟା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଗଛ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ମୂଳ ଆଧାର। ଗଛ ନହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ଗଛ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ, ପାଣି ଆଉ ସବୁ ଯାହା ଉପାଦେୟ ଦେଉଛି, ଆମେ ତା ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିଛୁ। ଗଛ ଯେଉଁ କଟାକଟି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପିଲାବେଳୁ ଯେ ଆମର ଯେ ଏରିଆରେ କ'ଣ ଏଇଟା ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ ଏଇ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଚାରିଆଡ଼େ ଘର, କଂକ୍ରିଟ ଯୁଗ, ଏଇଟା କଂକ୍ରିଟ ଯୁଗ ହେଇଗଲା। ସବୁଆଡ଼େ କଂକ୍ରିଟ, ଯାହାଫଳରେ ବାୟୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲା। ଆମେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇ ପଡ଼ିଲୁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ତାର କାରଣ ଆମେ ୟା ଭିତରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲୁଣି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ ରୋଗ ଆମକୁ ବ୍ୟାପିଲାଣି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ବଞ୍ଚିବା ବି କଷ୍ଟକର ହେଇ ପଡ଼ିଲାଣି। ତା ପାଇଁ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବା କଷ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ତାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ତାକୁ ଉପକାର କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତେଣୁ ମୁଁ କହିବା କଥା, ଆମ ଏଇ ଇଲାକାରେ ଯେଉଁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ କେନାଲଟି ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଯେଉଁ କେନାଲ, ଏତେ ପ୍ରଦୂଷିତ ସେ ଜଳ ଏ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ଯାକ ଟାଉନର ସବୁ ସହରର ସବୁ ଯାକ ଜଳ ଆସି କେନାଲରେ ପଶୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ପାଣି ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ